여러분 행복하십시오? 여러분 평화의 사도로, 평화의 도구로 여러분 가족들과 여러분 지인들에게 사용되어지기를 소원합니다. Be happy everyone. I hope you become peacemaker for your own families and friends. 요즘 포스트 마던 시대에 많은 사람들이 다이어트에 관심이 많습니다. 사랑하는 예배자 여러분, 여러분들도 다이어트에 관심이 많으십니까? 별로 괜찮다고 생각. 일부 예배 때는 다들 손 드시던데, 네? 관심이 많으십니까? In the postmodern era, many people are interested in diet. Beloved worshipers, are you interested in any diet? I think absolutely yes, right? You're right. 요즘에 보면 어떤 다이어트 프로그램이 세계적으로 인기가 높습니다. 한번 따라해 볼까요? 간헐적인 단식. 간헐적 단식이라는 것. 그래서 많은 사람들이 그걸 시도하고 아주 전 세계적으로 지금 유행이 듭니다. These days, some diet program becomes famous around the world. As you know, this is none other than intermittent fasting. Many people try to follow this style of diet globally in these days. 2012년에 BBC 방송에 이런 다큐멘터리가 나왔습니다. Eat fast, live longer. 여기서 fast는 허리허리하는 게 아니라 금식한다는 거. 그러니까 먹는 걸 금식해라. 그러면 live longer, 오래 살 것이다 라는 말이에요. 이 프로그램은 어떤 거로 되어 있냐면 BBC 저널리스트였던 Dr. 마이클 모슬리, 그 사람의 책에 타이틀이 이런 책이에요. The Fast Diet, 금식하며 다이어트. 금식 다이어트라는 거예요. 그 책을 기반으로 해서 다큐멘터리가 이루어졌어요. 그래서 그 프로그램을 2.5 밀리언, 250만 명이 보았어요. 영국 인구로 말하면 엄청난 인구죠. 미국에 보면 별로가 아니지만. 그래서 2.5 밀리언 피플이 그걸 보았고 그 책이 아주 베스트셀러가 되었어요. 아마존에서 13주 동안 베스트셀러가 되었습니다. 그래서 많은 사람들이 생각해요. 그것은 아주 과학적이고 그 다음에 우리를 아주 혁명과 같은 귀한 어떤 다이어트 방법이라고 이야기해요. In 2012, BBC broadcast shows some TV documentary. The title was Eat Fast, Live Longer. This program was based on BBC journalist Dr. Michael Mosley's book. The title was The Fast Diet. More than 2.5 million people watched and praised the health revolution. 아주 건강의 혁명이라고 칭찬을 했어요. After that, his book became bestseller, especially #1 Amazon for about 13 weeks. Third, it is recognized as the most scientific and revolutionary alternative to health. 건강이 아주 혁명적이라고 이야기했었어요. 하버드 대학의 하버드 의학대학원이죠. 하버드 의학대학원의 교수인 Dr. Deborah Wexler는 이렇게 이야기했어요. 금식하는 것, 특별히 하루에 8시간에서 10시간 넘게 금식하는 것이 우리 몸에 아주 도움이 된다고 이야기했어요. 그 사람이 이렇게 이야기해요. There is evidence to suggest that the circadian rhythm fasting approach, where meals are restricted to an 8 to 10 hour period of the daytime, is effective라고 이야기해요. 아주 효과적이라고 이야기해요. 그리고 어떤 dissertation 논문에는 이런 말도 있어요. Biblical based fasting. 우리 성서에서 말하는 그런 금식, 특별히 Daniel's fasting. 우리 다니엘이 몇 일 동안 했죠? 21일 동안 금식을 했어요. 21일 동안 금식을 했는데 그것을 통해서 이야기하는데 이렇게 이야기해요. For 21 days, note favorable effects on several health-related outcomes, including blood pressure, 고혈압, blood lipids, insulin sensitivity, and 다른 것들 뭐 여러 가지 모든 것들이 쫙 내려간다고 논문이 발표를 했어요. 그런데 이것이 꼭 다 좋은 것만 있냐? 제가 보기에는 좋은데. 왜냐하면 이것이 옳다고 하면 이런 사람이 있고 이것이 옳다면 이거 한 사람이 있고 뭐 공화당 좋아하면 민주당 좋아한다. 민주당 좋아 이런 것처럼 염려하는 사람들이 있어요. 그럼에도 불구하고 지금 세계적으로 난리가 났어요. 세계적으로. 그래서 단식을 하게 되면 세포가 더 활성화가 된다고 하는 것이 2년 전 노벨상을 받았어요. 일본 과학자가. 그래서 그게 아주 싫어졌죠. In spite of lots of concerns about fasting, numerous people try to do it in their daily life to
to recover their health. Because health usually becomes the first wish list of most people every year. 왜냐하면 건강이 우리 항상 해마다 제1번 우리의 wish list, 기도 제목이기 때문에 그래요. 뭐 20대들이야 그게 아니지만 우리 교회로 보면 건강이 제일 first wish list 있잖아요. 그런데 제가 이런 트렌드를 들을 때마다 이런 흐름들을 볼 때마다 저는 느끼는 게 뭐냐면 이런 생각이 들어요. 성소에서 금식이 많이 나오잖아 라는 생각. 그런데 많은 사람들이 이렇게 생각해요. 그런 간헐적인 단식이나 금식이 요즘에 무슨 대단한 뭐 하버드 대학이나 일반 뭐 연구자들이 발명해낸 거라든가 발견한 리서치라든가 스터디라고 생각하는 사람들이 있어요. 전혀 아니에요. 이것은 이미 3000년 전부터 오래전부터 우리 기독교에 그리고 수많은 릴리전에 있었던 전통이에요. You know, whenever I saw these trends of diabetes or high blood pressure, etc., I always remind the stories of biblical fasting because I believe it must be very effective and powerful. People just thought intermittent fasting was from someone's unique study or research dissertation at this time. However, this is not a new trend. This is a very traditional discipline for spirituality in many religions. In particular, the Bible shows us many stories, commandments, and encouragement for fasting for lots of reasons, lots of purposes. Dear worshippers, 사랑하는 예배자 여러분, 제가 몇 가지 질문을 하도록 하겠습니다. Let me ask a couple of questions. First question. Do we need to fast as a commandment? 우리 한번 첫 번째 질문 한번 읽어보도록 하겠습니다. 우리는 계명으로서 금식이 필요한가? Which means, do you familiar with fast in your life? If I change more detail, do you like to fast? Or have you ever tried fasting frequently for some purposes? 제가 질문을 바꾸면 이겁니다. 여러분은 금식하고 친하십니까? 더 깊게 바꾸면 이거예요. 금식을 좋아하십니까? 또 바꾸면 이거예요. 어떤 목적에 의해서 자주 아니면 간혹 금식을 본 경험이 있으십니까? 라는 것. Before understanding how and what is the biblical fasting, we would better find the world statistics of religious fasting. 제가 이것을 어떻게 하는지, 어떻게 하는 건지, 무엇을 해야 되는 걸 이야기하기 전에 지금 세계 사람들이 어떻게 종교적으로 금식을 하고 있는지를 제가 말씀드리고 싶어요. 엔사이클로피디아 브리타니아에서는 이렇게 이야기해요. 패스팅은 어떤 기간에 중요한 목적을 위해서 아주 성스럽게 하는 것인데 아주 세계적으로 많이 행하는 것이고 효과가 높다고 그렇게 정의해요. 그리고 거기서 이야기하길 특별히 웨스턴 릴리전, 서양의 종교, 크리스천리티와 주데이즘과 이슬람은 아주 금식에 대해서 강조하고 있다고 그렇게 엔사이클로피디아 이야기해요. 특별히 로만 캐톨릭과 그리고 다른 이스턴 오스톡스, 동방 종교회 그런 데는 이스터가 오기 전에 40일 동안 저기 하죠. 40일 동안 금식해요. 이스터도 금식하고 대감대로 시작되죠. 예수님 오시기 전에 그때도 다 금식하고 특별히 그리스 오르토독스, 그리스 종교회는 얼마나 하냐면 180일에서 200일 동안 금식해요. 토론. 그러니까 세계 사람들이 엄청나게 금식하는 거예요. 그 다음에 이슬람은 말 안 해도 알죠. 라마단이 되면 당연히 금식해요. 특징, 하얀 옷을 입고 해요. 당신에게 돈이 많든 적든 무조건 하얀 옷 입어. 당신이 많이 배우든 적게 보이든 하얀 옷 입어. 신 앞에서 겸손한 굶어라는 겁니다. 그러니까 우리가 잘 알지 못할 뿐 세상 사람들이 엄청나게 금식을 하고 있다는 겁니다. 건강이든 아니면 영적으로 목적이든. Let me ask the same question once more. Do we need to fast as a commandment? Do you familiar with fast in your life? Do you like to fast? Have you ever tried fasting before or frequently for some purposes? 여러분 자신에게 한번 대답해 보시길 바랍니다. 나는 얼마나 금식과 친했는지 아니면 금식을 해본 적이 있는지 아니면 금식을 때로는 하거나 frequently 자주 했는지 여러분의 대답이 여러분의 지금
신앙의 현 주소를 나타냅니다. 여러분의 대답이 여러분의 신앙의 현 주소를 나타냅니다. Your answer will tell you about your current status of your faith, especially the status of communion with God. 하나님과 교제하는 현 주소를 나타내는 겁니다. So, diet for your health. 사랑하는 여러분, 여러분의 건강을 위해서 다이어트 할 수 있기를 주여 축복합니다. 그런데 그 금식은 여러분들의 건강뿐만 아니라 육체적인 것뿐만 아니라 여러분의 영적인 것도 건강하게 만든다는 거예요. Fasting will make you healthy, physically and spiritually. 자, 두 번째 질문 우리 한번 다음번 읽도록 하겠습니다. 금식의 목적은 무엇인가? What is the purpose of fasting? If so, why do we need to fast? 만약 그렇다고 하면 우리는 왜 금식을 해야 되나? 라는 거죠. 요엘 2장 12절, 13절 우리 다 한 목소리로 Let us read Joel chapter 2 verse 12 through 13. 한번 다 함께 읽도록 하겠습니다. 하나님의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다. 그는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인애가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니. 아멘. Even now declares the Lord, return to me with all your heart. All your heart. With what? With fasting. Without fasting? I don't believe. I think part of your heart. Part of your heart. With what? Fasting and weeping and mourning. Rend your heart and not your garments. Return to the Lord your God, for He is gracious and compassionate, slow to anger, and abounding in love, and He relents from sending calamity. 금식은 무엇인지 우리 다시 한번 읽도록 하겠습니다. 다 함께 읽겠습니다. 금식은 회개를 위한 것이다. Fasting is doing for repentance. Do not think very deeply. 너무 심각하게 생각하지 마십시오. 만약 우리가 하나님의 무엇인가 용서를 구한다고 하면 금식해야 합니다. 왜요? 금식하는 게 하나님 앞에서 용서를 구하고 하나님 앞에 회개하는데 제일 빠른 일이기 때문에 그렇습니다. 왜 그럴까요? 사람의 말은 양면성이 있습니다. 말을 너무 잘하면 마음이 없다는 둥, 마음이 있는데 말이 없다는 둥. 사람의 말은 two sides인데 sincerity, 진실성과 아니면 fakeness, 거짓이라는 것 때문에 사람은 어떤 사람은 이 말이 진실이라고 생각하는데 어떤 사람은 거짓이라고 생각하는 거예요. 그럼 하나님을 어떻게 믿죠? 안 믿죠. 말하는 거죠. 왜요? We can trust people's speaking, which means if there is speaking with fasting, that will be more sincere than just speaking. 하나님이 만약 너가 회개하는데 금식을 한다? 라고 생각하면 진실이라고 믿을 수 있겠죠. 그런데 말만 날마다 한다? 상습적으로, 그것도 10년, 20년 그렇게 한다? 안 믿죠. 상습법입니다. 누가 믿겠어요? If there is speaking with fasting, that will be more sincere than just speaking, because fasting includes people's accurate action. 왜 그냥? 왜 fasting은 우리에게 구체적인 행동을 요구하기 때문에 그냥 말로만 회개하는 것과 말이 달라진다는 거예요. 그래서 하나님이 이야기한 거예요. Return to me with all your heart. 너의 전심을 가지고 나에게 돌아오라는 거예요. 회개하라는 거예요. 그런데 with what? With what? With fasting. 금식하라는 거예요. 그리고 weeping and mourning. 마음을 쥐어짜듯이 울어라는 거예요. 아니면 통곡하라는 거예요. 다른 사람한테 보이는 게 아니라. 사랑하는 예배자 여러분, 하나님은 정말 좋으신 분입니다. 아멘? 아멘. 우리를 사랑하신 분입니다. 아멘. 정말 대단하신 분입니다. 그렇지만 하나님에게 이 회개를 말로 그냥 너무 상습적으로 하면 하나님은 좋으신 분이 아닙니다. 하나님은 제일 싫어하는 것이 자기를 만홀히 여기는 겁니다. 만홀히 여기는 것을 저의 언어로 말하면 자기를 가지고 노는 것을 말합니다. 상습적으로 계속 회개하는 것, 그걸 별로 좋아하지 않습니다. 상투적인 것을 좋아하지 않습니다. 그럼 우리는 바꿔야 돼요. 사랑하는 여러분, God wants us to repent our sin with fasting, weeping and mourning. In other words, it means with action to be humble mind. 하나님 앞에 정말 회개할 때는 우리가 금식하며 그냥 마음을 졸이며 눈물을 흘리며 가는 건데 그것은 뭐냐면 humble mind. 하나님 앞에 겸허해. 다른 사람한테 험블 마인드 해라는 게 아니고 하나님 앞에 겸허해지기를 바라는 거예요. 그래서 금식하라고 이야기하는 거예요.
I hope you do fast in front of God with all your heart when you should repent your hidden something. 여러분의 정말 숨어있는 것들을 저에게가 아니고 다른 사람한테가 아니라 하나님 앞에 회개하려고 하면 금식하는 게 아주 도움이 되실 겁니다. 아마 하나님께서는 기꺼이 여러분의 회개를 그리고 여러분의 회개가 진실되다는 것을 그것을 통해서 받으실 겁니다. 제가 하나님 회개합니다. 야, 너 어제도 하고 지난해도 하고 야, 내가 무슨 멍청인 줄 알아? 너 날마다 그렇게 상습적으로 하는 걸 내가 믿겠어? 그래서 오늘 이야기하는 거 요엘이 너희는 회개하는데 마음을 찢고 하기 전에 뭐라고 그랬어요? 금식하고 그 다음에 울고 그 다음에 마음을 찢으라고 이야기했지. 처음부터 그냥 말로 막 이렇게 하라고 말씀하지 않았어요. 요엘서 다시 읽습니다. 여호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하고, 금식이 제일 먼저예요. 울며 애통하고 마음을 다하여 내게 나오라. 그 다음에 마음을 찢으라고 이야기합니다. 그 다음에 하나님은 좋으신 분이라는 거예요. 우리는 죄는 다 짓고 그냥 하나님 좋으신 분이라고 하는 게 아니라는 것이죠. 사랑하는 여러분, 여러분이 만약 우리가 큰 죄를 짓고 사는 건 아니지만 하나님과 나만이 알고 있는 그런 뭐가 숨긴 게 있다고 하면 하나님 앞에 금식하며 회개할 수 있기를 주님으로 축복합니다. Amen. Because of fasting, in that sense, fasting will be the first gate to be an intimate relationship with God. 하나님과 친밀한 관계를 맺는 처음의 관문이 하나님 앞에 회개인데 회개와 항상 fasting, 우리의 금식은 연결되어 있다는 것입니다. There is another example, Jonah chapter 3, verse 4 through 5. 우리 요나서에 보면 또 한 가지의 또 예가 있습니다. 우리 다 함께 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. Let us read. 요나가 그 성읍에 들어가서 하루 동안 다니며 외쳐 이르되 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라 하였더니 니느웨 사람들이 하나님을 믿고 금식을 선포하고 높고 낮은 자를 막론하고 굵은 베옷을 입은지라. 아멘. When Jonah proclaimed, "You will be destroyed by God," there was an interesting point that Jonah didn't proclaim like, "Repent your sins in front of God." 이 말씀의 아주 흥미로운 점은 뭐냐면 니느웨가 40일 후에 망할 거라고 이야기했는데 요나가 가서 말씀을 증거했는데 회개하라는 이야기를 안 해요. 그냥 너희는 망할 것이라고만 이야기해요. 그런데 참 신기한데 회개라는 이야기를 하지도 않았는데 그 사람들이 뭐라고 이야기해요? 니느웨 사람들이 하나님을 믿고 그 다음에 뭘 해요? 금식을 선포. 여러분, 믿음은 금식하는 겁니다. 제가 말씀드린 건 100% 하라는 게 아니라 믿으려고 했는데 자기가 죽기 아니면 살고 싶으면 금식해야 된다는 거예요. 그게 회개라는 거예요. 하나님은 그래야지 마음을 돌릴까 말까 하신다는 거예요. 그만큼 중요하다는 말씀인 겁니다. 사랑하는 여러분, 우리가 정말 하나님 앞에서 그 긍휼함, 회개함을 받고 하나님 앞에 용서를 받기 위해서는 그만큼의 간절한 마음이 필요하다는 것이죠. He didn't say anything about repentance. 그는 멸망할 것이라고 이야기하면서 회개하라는 이야기도 안 했는데 백성들이 그 사람들은 유대인도 아니에요. 그런데 자발적으로 하나님을 믿기로 하고 제일 먼저 한 게 자기들 생각에 금식하는 게 빠르겠다 생각해서 금식한 거. 이건 역사적인 사실이고 Believing God looks like it. 그냥 말로만 이렇게 하는 게 아니라는 거예요. Repenting our sins looks like it. 하나님의 회개는 이렇게 하는 거예요. Key point is that repentance is doing side by side with fasting. Let us read Esther chapter 4, verse 14 through 15. 우리 지금 요즘에 매일 묵상 했었던 것이죠. 우리 Let us read 한번 읽어보도록 하겠습니다. 당신은 가서 수산에 있는 유다인을 다 모으고 나를 위하여 금식하되 밤낮 사비를 먹지도 말고 마시지도 마소서. 나도 나의 시녀와 더불어 이렇게 금식한 후에 규례를 어기고 왕에게 나아가리니 죽으면 죽으리다 하니라. 아멘. What is the purpose of fasting? 두 번째, 첫 번째는 회개에 대한 거고 두 번째, 그러면 우리가 금식하는 목적이 뭘까요? If so, why do we need to fast? 우리 한번 두 번째 읽어보도록 하겠습니다. 금식은 개인, 가족, 공동체, 사회, 그리고 국가의 운명을 바꾼다. 에스더가 금식하지 않아도 돼요. 그는 대제국, 페르시아 제국의 여왕이에요. 미국도 없고 유럽도 없는 시절에 인도에서부터 에티오피아까지 다 점령한 최고 왕국의 여왕이에요. 그는 금식할 필요가 없어요. 왜 금식했죠? 자기 민족이 죽을 것 같으니까. 자기 민족이 지금 죽는 딱 턱걸이에 있으니까. 절벽에 있으니까. 금식을 선포하는데
이스라엘 사람들 3일 동안 아무것도 먹지 말고 금식하십시오. 나도 금식하고 죽으면 죽을다 하고 간 거예요. Esther, who was the queen of the Persian Empire, requested the entire Israelite to fast because they must be died by Haman if there is no God's grace. Therefore they fast. 하나님의 은혜가 없으면 죽을 것 같으니까 다 금식을 선포한 거예요. 금식하지 않으면 하나님께서 받아들이지 않을 거라는 거예요. There was no way to save their life from Haman's scheme. 하나만의 그 엄청난 비극과 모함 안에 살아날 것은 오로지 금식하며 주님 앞에 기도하는 것밖에 없다는 거예요. They thought only fasting will change God's mind. 그들은 그렇게 생각한 거예요. 에스더는. 그리고 이스라엘 사람이 다 따라했던 것은 금식밖에 하나님의 마음을 바꿀 게 없다고 생각했기 때문에 따라한 거예요. 그 사람들도 똑똑한 사람도 있고 다 있었을 텐데 왜 다 금식하겠어요? 그것밖에는 없다는 거예요. 제가 짧은 이야기를 한번 이야기하고 싶습니다. 1756년에 영국과 프랑스가 싸움을 했어요. 싸움을 해서 영국이 아주 위기를 겪었어요. 그럴 때 존 웨슬리 목사님께서 이렇게 그의 일기에 저널에 적었어요. The fast day was a glorious day, such as London has scarce seen since the Restoration. Every church in the city was more than full, and a solemn seriousness sat on every face. Surely God hears prayer, and there will be a lengthening of our tranquility. 요한 웨슬리 목사님이 그럴 거예요. 요한이 우리 금식합시다 라고 영국에 선포했을 때 존 웨슬리 목사님이 적은 거예요. 교회마다 금식하는 사람들이 차고 넘치고 기도하고 아주 진심으로 했었다는 거예요. 그래서 하나님이 기도를 응답해 주시고 그래서 프랑스의 침공도 벌어져요. 그리고 그들 안에 금식을 하는데 평화가 임했다고 그렇게 일기에 적었어요. So, the group fast can be a powerful experience to solve some problems like financial, political, family, relation issues, or emotional issues, even diseases and disorders in your family members. 그래서 공동체가 함께 기도하고 금식하는 것은 능력이 있다는 거예요. 여러분 가족의 문제들, 여러분 자신의 문제들, 국가의 문제들, 여러분의 가족의 질병들, 그리고 여러분의 가족의 정신적인 모든 문제들도 해결할 수 있는 능력이 있다는 겁니다. 사랑하는 여러분, 기회가 되시거든요. 금식하며 주님 앞에 기도하는 여러분이 되기를 주님으로 축복합니다. 하루 다 굶으라는 이야기가 아니고 특별한 목적이 있으면 하시라는 거예요. Let us read Acts chapter 13, verse 1 through 3. 사도행전 13장 1절에서 3절 한 목소리를 읽도록 하겠습니다. 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르가 하는 시므온과 구레네 사람 루기와와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔과 몇 사울이라 주를 섬겨 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하니 이에 금식하고 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 아멘. What is the purpose of fasting? Fasting의 금식의 목적은 무엇일까요? If so, why do we need to fast? 우리가 왜 금식해야 될까요? 우리 다 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 금식은 우리의 소명과 교회 사역을 위한 것이다 라는 거예요. Fasting is doing for church ministries and your callings. 만약 여러분이 교회 사역을 하는데 금식을 해본 적이 없다. 그러면 여러분의 의를 위해서 사역한 경우가 많을 겁니다. 원래 여러분이 열심히 일하니까. 여러분이 다른 사람한테 헌신이지만 자랑하고 싶으니까. 아니면 다른 사람보다 더 잘하고 싶으니까. 오늘 말씀 이겁니다. 안디옥 교회는 최고의 교회였습니다. 모든 사람들이 다 부러워하는 교회였습니다. 그런데 2절에 보세요. 주를 섬겨 금식할 때, 교회 리더자들이 금식할 때 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 또 뭐라고 해요? 이에 금식하여 기도하고. 이 사람들은 그냥 돌아다니는 사람들이 아니에요. 안디옥 교회의 리더자들이에요. 이에 금식하고 기도하고 두 사람에게 안수하여 보낸다. 금식과 기도 없이 교회 일을 했다. 그것은 자기 욕심, 자기 보여주고 싶은 것이겠죠. In my theology, without prayer, successful church ministry will be corrupt someday. 기도 위에 세워지지 않는 교회의 성공처럼 보이는 것은 하나님은 확 쳐서 다 문 닫게 합니다. 그거는 성서상의 정확한 것. Because God doesn't want it. 하나님은 성공을 원하는 게 아닙니다. 한 사람의 예배자를 원합니다. God wants us to do with prayer first, with all our hearts. I believe fasting will be the most authentic way to show our pure heart to God. 금식하는 것이 하나님 앞에 최선의 정말 pure heart, authentic, 우리의 진심을 하나님 앞에 보여주는 최선의 방법이기 때문에 그렇습니다.
Beloved worshipers, 사랑하는 예배자 여러분, 하나님 앞에 기도를 먼저 하시되 만약 가능하시걸라 금식하십시오. 많이 하지 마시고 우리 다 함께 마태복음 9장 14절에서 15절 우리 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까? 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐? 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르니 그때는 금식할 것이니라. The John's disciples came and asked him, How is it that we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast? Jesus answered, How can the guest of the bridegroom mourn while he is with him? The time will come, the time will come, the time will come when the bridegroom will be taken from them. Then they will fast. Does it make sense? The last question, why do we need to fast in our faithful life? 제가 마지막 질문을 합니다. 왜 우리 지금 인생의 신앙 안에 금식이 필요합니까? 사랑하는 예배자 여러분, 여러분의 삶 안에 금식이 필요하다고 생각하십니까? 아멘. Absolutely we need it. 왜요? 지금 우리는 예수님을 잃어가고 있기 때문에 그렇습니다. 더 이상 미국은 기독교 국가가 아니라고 지금 점점 더 색깔이 바래간다고 다 이야기합니다. 한국도 그렇습니다. 오늘 바이블 이야기합니다. 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님이 신랑과 함께 있는 동안에는 슬퍼할 수 있느냐? 그러나 신랑을 빼앗길 날이 있으니, 예수님을 빼앗길 날이 있으니, 예수님이 사라질 날이 있으니 그때는 금식할 것이라고 이야기해요. 여러분 아시잖아요. 여러분 가정에 금식할 일이 얼마나 많아요. 당연히 금식해야 되죠. 40일 동안 하라는 게 아니라 한 끼라도 굶어서 기도해야 되죠. 우리 당회도, 권사회도, 집사회도, 여성교회도, 남성교회도 아우 배부르다. 아우 좋다. 하나님 아유 배고파. 주님 도와주세요. 만화를 제가 이야기한 게 아니에요. 어떤 걸 받으실 거예요? 당연히 하나님은 다른 게 다 계시겠죠. 그래서 성서에 나와 있는 회개와 하나님의 놀라운 우리의 운명을 바꾸는 건 다 금식에 들어갈 수밖에 없는 거예요. 금식은 뭐 건강해서 하는 게 아니라 간절함을 담기 위해서. 우리 안에 예수님이 사라지고 있잖아요. 우리는 괜찮지만 우리 자녀들에게 예수님이 사라지고 있잖아요. 미국도 신랑이 없을 때, 그때 신랑이 빼앗길 때는 금식하라는 거예요. 그게 오늘의 말씀의 골자입니다. Dear brothers and sisters, we are living in a spiritual exile and colony by declining the culture of Jesus. There's one thing we can do, must be prayer with fasting. Please declare it to yourself and your family. If you have very important prayer topics, please do fast. 제가 여러분들에게 말씀드립니다. 내일, 다음 주, 그 다음 주 우리가 아마 월요일 날부터 금요일 날까지 우리가 기도회를 할 겁니다. 금요일. 많이 오든 적게 오든 저기 상관없어요. 무슨 말인지 아세요? 하나님은 인원으로 받지 않으세요. 한 명이라도 하나님 앞에 무엇인가를 전달되면 돼요. 그때 원하시면 금식하세요. 많이 하지 마시고 하루에 한 끼 정도. 그리고 여러분의 가족의 문제를 놓고 기도하세요. 더 심각하면 두 끼도 굶으세요. 그 대신 다른 사람한테 뭐 금식한다고 자랑하고 그건 하지 마시고 마음속에 기도하세요. 하나님 죽게 하려면 살게 도와주세요. 주님 도와주세요. 그건 저의 이야기가 아니라 성서에서 이야기하는 거예요. I hope you do fast for your specific prayer topics during special night prayer meeting from 18th through 22nd. I believe our awesome God will show you unexpected grace and responses through prayers with all your heart with fasting. 저는 확신해요. 우리 좋으신 하나님께서 여러분들의 전심을 들여서 기도하는 것을 응답해 주실 거예요. 그렇지만 그 전심은 조금 무엇인가 몸에 특별한 것을 원해야 돼요. 말로만이 아니야. Jeremiah chapter 33 verse 3에 이렇게 나와요. 에레미야 33장 Call to me and I will answer you and tell you great unsearchable things you do not know. 구하라. 그리하면 내가 너에게 주실 것이요 너희가 알지 못하는 크고 은밀한 비밀을 보여주시라고 이야기하는데 그 구하라는 것은 저는 그냥 좀 주세요. 이게 아닌 거예요. 이런 딜하는 게 아니에요. 정말 가슴을 막 조이고 금식하듯이 하나님 앞에 기도하라는 거예요.
내 개혁을 위해서, 내 바뀜을 위해서, 내 가족을 위해서, 내 신앙의 뭐를 위해서 하나님 앞에 기도하라는 거예요. 그런다고 해서 막 40일 금식하고 그러시면 안 됩니다. 여러분들 순종을 잘 하시니까. 사랑하는 여러분, 너무 스트레스풀하게 받아들이지 마시고, 하나님 앞에 진실로 나아가는 방법이 이거였구나. 이거는 제가 만든 게 아니라 전통적으로 예수님도 하고 예수님도 40일 동안 금식하고 사역을 시작하셨는데, 사랑하는 여러분, 기도에 조금 더 깊이 있게 나아가는 여러분이 될 수 있기를 주님으로 축복합니다. 필요할 때는 꼭 하는 게 도움이 됩니다. 육체적으로도 그렇고 우리의 영적으로도. 하나님과 좀 밀접하게 대화가 됩니다. 배가 많이 부르면 장만 와요. 근데 배가 조금 고프면 이게 신호가 잘 잡혀요. 조금 더 기도하게 돼요. 우리 한 주간도, 그리고 이제 뭐 11월 마지막까지 우리 기도회도 있고 있는데, 여러분이 만약 기도 제목이 있다고 하면 조금 한번 금식해 보면서 주님 앞에 나아가는, 그리고 이번만이 아니라 때를 따라서 우리 자녀들의 문제가 있다, 교회에 어려움이 있다라고 생각하면 자진해서 금식하며 하나님 앞에 나아가는 여러분이 될 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다.